السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام سننے والے اور دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ گزشتہ جو ہمارا سبق تھا، اس سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ عربک گرامر جو کہ بیسک لیول ہے، اس بیسک لیول میں ہم گرامر کی انتہائی اہم 6 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ ان 6 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ماضی معلوم ہے۔ تو ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ماضی معلوم سے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ ماضی معلوم کل کتنے صیغوں پر مشتمل ہے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حرف کے اوپر کچھ حروف جمع ہو جائیں، ان کے اوپر حرکات و سکنات آ جائیں تو وہ صیغہ بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال ماضی معلوم میں 14 صیغے ہوں گے۔ اب ان 14 صیغوں کی تفصیل کیا ہے؟ 6 غائب کے ہوں گے، 6 مخاطب کے ہوں گے، اور 2 متکلم کے ہوں گے۔ 6 غائب، 6 مخاطب اور 2 متکلم۔ بہت آسان انداز ہے، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، عربی گرامر بہت آسان ہے۔ اب جو 6 غائب کے ہیں، آج ہم نے ان 6 غائب کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 6 غائب کے صیغے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے 6 غائب کے صیغوں میں 3 مذکر غائب کے ہوں گے۔ 3 اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے ایک واحد کا ہوگا، ایک تثنیہ کا ہوگا، ایک جمع کا ہوگا۔ اگر ہم ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پہلا استعمال کریں گے، 2 آدمیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو دوسرا استعمال کریں گے، اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم پہلا صیغہ استعمال کریں گے، 2 عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم دوسرا صیغہ استعمال کریں گے، اور 3 عورتوں کے بارے میں یا 3 سے زائد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم تیسرا صیغہ استعمال کریں گے۔ تو اس لیے یہ کل 6 صیغے ہیں۔ اب سب سے پہلا صیغہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے نون، صاد اور را، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم نے ان 3 حروف کو جوڑا اور تینوں کو آپس میں ملا کر ان کے اوپر زبر لگا دی۔ زبر فتحہ کو کہتے ہیں، اور فتحہ ہی ہم استعمال کریں گے کیونکہ یہ عربی اصطلاح ہے۔ تو فتحہ زبر کو کہیں گے۔ نون کے اوپر بھی فتحہ لگا دیا، صاد کے اوپر بھی فتحہ لگا دیا، را کے اوپر بھی فتحہ لگا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ نصارا۔ یہ بن گیا نصارا۔ جب نصارا بن گیا تو یہ دیکھیں نصارا کی صورت بن گئی اور نصارا کی حیت۔ نصارا جب کہہ دیا تو یہ غائب کا پہلا صیغہ ہے، یہ مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے نصارا۔ اب یہ جو نصارا ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ ہم کوئی بھی 3 لفظ ملا کر ان کے اوپر فتحہ لگا دیں گے تو وہ نصارا بن جائے گا۔ یعنی نصارا کے بعد کے کوئی بھی 3 الفاظ لے کر ان کے اوپر فتحہ لگا دیں گے تو وہ نصارا بن جائے گا۔ یہ ماضی معلوم کا پہلا صیغہ ہے، نصارا۔ نون کے اوپر بھی فتحہ، صاد کے اوپر بھی فتحہ، را کے اوپر بھی فتحہ۔ اب نصارا کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک آدمی نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی۔ یہ واحد مذکر غائب، آگے اس کا صیغہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان 2 آدمیوں نے مدد کی، تثنیہ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اسی را کے آگے ہم جب الف لگائیں گے تو یہ نصارا بن جائے گا۔ نصارا، ان 2 آدمیوں نے مدد کی، ان 2 مردوں نے مدد کی، یہ تثنیہ مذکر غائب ہو گیا۔ اب اگر ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مدد کی تو اسی کے آخر میں واو لگا دیں گے۔
अलिफ की जगह हम वाव लगा देंगे तो ये बन जाएगा नसरू। ये जो वाव के बाद अलिफ है, ये अलिफ किताबत में आता है, लिखने में आता है, अरबी रस्मुल खत में आता है, लेकिन पढ़ने में नहीं आता। तो ये बन जाएगा नसरू, उन सब मर्दों ने मदद की, जमा मुजक्कर गायब। तो देखें, अभी तक हमने मुजक्कर की बहस पढ़ी है कि सबसे पहला, अगर हम गायब की बात चल रही है, अगर हम किसी गायब के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि फलां आदमी ने मदद की, नसारा, उसने मदद की। उन दो ने मदद की, नसारा। उन सब ने मदद की, नसारू। अब नून स्वाद रा से मैंने आपको समझाया, अगर हम इसकी जगह पर कोई और लफ्ज रखें, मिसाल के तौर पर कताबा, काफ, ता और बा तीनों के ऊपर फतहा है, तो कताबा उस एक आदमी ने लिखा, कताबा आप बताएंगे उन दो आदमियों ने लिखा, कताबू उन सब आदमियों ने लिखा। अब अगर कताबा की जगह पर हम अकला लगा दें, अकला उस एक मर्द ने खाया, अकला उन दो मर्दों ने खाया, अकलू उन सब मर्दों ने खाया। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक कायदा कुलिया है आपके पास कि तीन हरूफ को मिलाएंगे तो ये माजी का पहला सीगा बन जाएगा। अब हम आते हैं मुअन्नस की तरफ, कि मुज़क्कर की बहस ख़त्म हुई, यानी तीन मुज़क्कर के सीगे मुकम्मल हो गए। अब तीन मुअन्नस गायब के सीगे हम लेंगे। अब तीन मुअन्नस गायब के सीगे मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है? तो आपके पास पहला लफ्ज है नसारा, उसी नसरा के आगे ता साकिना लगा दें। नसरा के आगे जब हम ता साकिना लगा देंगे तो ये बन जाएगा नसारत, और ये ता साकिना जो है ये वाहिद मुअन्नस गायब की अलामत है। नसारत उस एक औरत ने मदद की, वाहिद मुअन्नस गायब। तस्निया के लिए हमने ऊपर भी अलिफ लगाया था, यहाँ भी हम अलिफ लगाएंगे। नसारता उन दो औरतों ने मदद की, नसारता उन दो औरतों ने मदद की, तस्निया मुअन्नस गायब। अब जमा के लिए नून जबर ना लगाएंगे, सिर्फ नून जबर ना जब आएगा तो ये नून जबर ना ये जमा मुअन्नस की अलामत है। तो नसरना उन सब औरतों ने मदद की, जमा मुअन्नस गायब। तो ये हमारे पास तीन सीगे मुअन्नस के हो गए। अगर हम गायब के बारे में, ये सारा आज का जो हमारा सबक है वो गायब से मुताल्लिक है, और गायब अगर एक हो तो हम नसारा इस्तेमाल करेंगे, एक मर्द हो नसारा इस्तेमाल करेंगे, अगर दो मर्द हों नसारा, और अगर सब मर्द हों नसारू, और अगर गायब एक औरत हो नसारत, और अगर दो औरतें हों नसारता, और सब औरतें हों नसारना। तो ये आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इसी के साथ साथ हमने तदरीब के लिए और मश्क के लिए हमने 6 अल्फाज दिए हैं। सबसे पहले देखें अकला। अकला का मतलब है उसने खाया। अब आप अकला के से आपने 6 सीगे बनाने हैं। अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, अकलना, और उसी तरतीब से आपने इसका तर्जुमा करना है। उसके बाद दूसरा सीगा है कादा, वो बैठा, कादा, कादा, कादू, कादत, कादता, कादना। सकता वो खामोश हुआ, सकता, सकता, सकतू, सकतत, सकतता, सकतना। सकत वो गिरा, सकत, सकता, सकतू, सकतत, सकतता, सक, सकतना। नहीं, ये सकततना। और ये जो सकतना, सकतना, सकता के सकतत में नहीं होगा, इसलिए कि ये ता गिर जाएगी, और सकता के बाद जब नून आ जाएगा, नून मुअन्नस का, तो ये जिस तरह नसरना है
इसी तरह ये सकतना बन जाएगा, जिस तरह नसरना है इसी तरह सकतना बन जाएगा। और जो उसके बाद है कतबा, उसने लिखा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना। और आखिर में है शकरा, उसने शुक्र अदा किया, शकरा, शकरा, शकरू, शकरत, शकरता, शकरना। तो तमाम देखने वाले और सुनने वाले, आप अभी आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि हमने आज गायब के 6 सीगे पढ़े हैं, जिनमें से 3 मुज़क्कर गायब के और 3 मुअन्नस गायब के होंगे। और ये माजी बनाने का तरीका है ग्रामर का। गोया कि आज आपने 6 सीगे अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए। और माजी का इनका तर्जुमा आपके सामने है कि जब हम गुज़श्ता किसी काम के बारे में बात कर रहे हों तो उस वक़्त ये सीगे इस्तेमाल होंगे। यानी उसने खाया, वो बैठा, वो खामोश हुआ, वो गिरा, उसने लिखा, उसने शुक्र अदा किया। तो आज का हमारा सबक ख़त्म होता है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि सबसे पहले इस सबक को सुने, उसके बाद नीचे जो मश्क दी हुई है हम इस मश्क को मुकम्मल करें और बार बार इसकी तदरीब करें, मश्क करें। तो इंशाअल्लाह इस इन 6 सियों को समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।